स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। मान सरकार के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इन्हां 2 महीनों दे विच की कुछ होया की कुछ नहीं होया, इहदे ते अज डिबेट लैके हाजिर हुए हाँ। हालांकि भगवंत मान सरकार दावा जरूर करती है कि 2 महीनों दे विच काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं, पर विरोधी धिरां लगातार ये सवाल जरूर कर रही ने कि भावें नशा नूं लैके मौतां दा सिलसिला होवे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होवे या कीते हुए वादियां की गल होवे, कोई एक गल भी सिरे नहीं चढ़ी। हले सारियां पाइपलाइन दे विच ही गल्लां ने, पर एक चीज़ के उत्ते कार्रवाई जरूर हुई है और सरकार अपनी पिठ जरूर थपथपा रही है कि जड़ियां पिछलियां सरकारां नहीं कर पाईयां वो असीं 2 महीनों दे विच कीता। ते वो सब तो वड्डा मुद्दा पंचायती जमीनां ते नजायज़ कब्जिਆਂ दा। जी हाँ, सरकार ये दावा करती है कि सैकड़े एकड़ जमीन जिहड़ी पंचायत की जमीन सी वो उन्हां आगूआं दे लोकां दे हत्थां दे विच सी जिन्हां दे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं चुक सकता सी। उन्हां कोलों इन्हां जमीनां नूं खाली कराया गया और हुण इन्हां जमीनां तो पैसा कमाया जाएगा, खजाना भरिया जाएगा और कि आने वाले समय दे विच होर भी कार्रवाइयां होणगियां। दूजे पासे विरोधी धिरां ने भी इस गल ते मोर्चा खोल दिता है। विरोधी धिरां कह रही ने कि गरीब लोगों तो जमीनां खो के अमीरां नूं दित्तियां जा रही ने। यह दावा कित्थों तक ठीक है, इस ते भी चर्चा करांगे। दूजी गल यह भी कही जा रही है कि जिहड़ी जमीन पुश्तां तो चली आ रही है पंचायतों के कोल, जिन्हां ने किसी तरीके नाल उत्थे कुछ बना दिता, वो जमीनां भी की उन्हां तो खोईयां जाणगियां। ये सवाल जिहड़ा विरोधी धिरां लगातार कर रही ने और हुण इस मुद्दे के उत्ते सियासत भी लगातार जारी है। पंजाब सरकार होवे या पंजाब के मंत्री होण, वो ये कहते हैं कि भावें अकाली दल की सरकार रही होवे, भावें कांग्रेस की सरकार रही होवे, इन्हां ने कदे भी जरूरत नहीं की कि पंचायती जमीनों नूं छड़ाया जाए। वो इस करके नहीं की क्योंकि इन्हां दी मिली भुगत रही है, इन्हां दे लीडरां दे कोल भी जमीनां रहीआं ने, इस करके कदे किसी ने जरूरत नहीं की कि वो जमीनां छुड़ाईआं जाण। इस पूरे मुद्दे ते विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। सरकार ने तकरीबन 25 अप्रैल तो ये मुहिम शुरू की सी और दावा किया जा रहा है कि सैकड़े एकड़ जमीन है जिहड़ी वो छुड़ा ली गई है। हुण उस तो खजाना भरिया जाएगा, किस तरीके नाल खजाना भरिया जाएगा, वो जमीन किस लेखे लाई जाएगी, उस जमीन का कीता की जाएगा, इस ते भी चर्चा करांगे। खास मेहमान जुड़े हुए ने, सब तो पहला जान पछाण करा देने मेहमानां दे नाल। साडे नाल हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा साहब जुड़े हुए ने, बुलारा ते आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे, हरप्रीत सिंह बुलार ने आम आदमी पार्टी दे, सुरजीत सिंह सैयद साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस है, कर्नल जयबंत सिंह जी बुलार ने पंजाब बीजेपी दे और सतबीर वालिया साहब बुलार ने संयुक्त समाज मोर्चा दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। ग्राफिक के जरिए पहले तुहानूं समझाना चाहते कि मुद्दा है की है, पंचायती जमीन है की है, कब्जिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों रही है, किन्ना को एक कब्जा छड़ा लिया गया, आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ की इन्हां दी योजना हैगी। मान सरकार के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इन्हां 2 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो वड्डी प्राप्ति जो सरकार कह रही है कि लोक भलाई ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ दावा करते हैं, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ है। पंचायती ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ कब्जे जिहड़े छुड़ाए ने उसका काम जारी है। पंजाब सरकार वालों सैकड़े एकड़ जमीन छुड़ाउण का दावा सरकार ने किया। सरकार ने 25 अप्रैल तो नजायज़ कब्जे छुड़ाउण की जिहड़ी मुहिम है उसकी शुरुआत की सी। संयुक्त समाज मोर्चा वालों सरकार ते गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। की इल्जाम लाए गए ने, वो कहते हैं कि गरीबां दी जमीनां खो के अमीरां नूं वेच रही है सरकार। ये सरकार ते इल्जाम सीधा सीधा लग्या, बकायदा डॉकूमेंट कहते साडे कोल हैगे ने। करोड़ां दी जमीन लखां दे विच सरकार ने वेच दित्ती है। उधर दूजे पासे अकाली दल वालों भी दावा किया गया, प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा वालों नजायज़ कब्जे मुहिम उजाड़ा की मुहिम बन चुकी है। ये उजाड़े का एक वड्डा कारण है। ये हुण पूरे मुद्दे ते लैके जम के सियासत भी हो रही है, पर दूजे पासे एक गल सोचण वाली जरूर हैगी है कि कदे किसी सरकार ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि जे पंचायत की जमीन ते कोई नजायज़ कब्जा तो उसनूं हटाया जाए, उसनूं दूर किया जाए। सब तो पहला हरिंदरपाल चंदूमाजरा होरां तो एक रिएक्शन लैने आ, हरप्रीत सिंह होरां कोल एंड दे विच आवांगे। पहले सारियां विरोधी धिरां तो इस मुद्दे ते सवाल ले लैने आ। चंदूमाजरा साहब लगातार सरकार मौजूदा सरकार तंज कस रही है, तुहाडी सरकार ते भी ना तो तुसी कदे जरूरत की है पंचायती जमीनां छडाउण दी, ना कांग्रेस ने कदे जरूरत की पंचायती जमीनां छडाउण दी। सैकड़े एकड़ जमीन कहते असीं नजायज़ कब्जे तो छुड़ा ली है, जिसनूं हुण वरतों दे विच लिया के खजाना भरांगे। देखो हरप्रीत जी, सरकार नूं बयानबाजी ते अखबारी खबरां दी जिहड़ी राजनीति आ इहदे चों बाहर आना पऊगा, प्रैक्टिकल जमीन उत्ते आना पऊगा। क्योंकि किन्हां नूं आपां झूठ सुना रहे हैं, किन्हां नाल आपां गल कर रहे हैं, जिहड़े लोग पीड़ित ने उन्हां नूं कही जा रहे हैं भी तुहानूं कोई बीमारी नहीं हैगी, इदां चल नहीं सकना हैगा। देखो पहली गल तां बड़ी मंदभागी दुखदाई गल आ भी एक आम सधारण जिहड़े किसान ने जिन्हां दी रोजी रोटी उस एकड़ 2-2 एकड़ दे उत्ते चलदी आ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੋਈ 2-3 ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਰੋਪੜ ਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੰਗਲ ਤੋੜਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਭਰੇ, ਖੱਡਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਕੜ 2-2 ਏਕੜ 3-3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਲਕੀਅਤ? ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਧਰਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਧਰਿਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਨੇ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੱਸਦਾ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਦਫਾ 7 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 161 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੋਲੋ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮਰਲੇ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈਂਸਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ 31 ਮਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 77,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
जयवंत सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जयवंत सिंह जी 31 मई तक ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 31 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਤਰੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਉਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਛਡਵਾਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਛਡਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪੀਟੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪੀਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2 ਬਿਆਨ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ में बुलडोजर से वसूली की भाजपा की साजिश। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ में ट्रैक्टर से आम आदमी पार्टी की वसूली की साजिश। दूजी गल ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਠਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1-1 2-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨੌਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 27 ਮੌਤਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। 27 ਮੌਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 27 ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆ, 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 24 ਨੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ICSSR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਔਰ 86% ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਗਲਤ ਦੱਸ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਇਹ 7/4/2022 ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 19/4/2022 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਗਏ ਇਹ? ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤੇ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਗਏ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 11/3/2022 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। 13/3/2022 ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ DC ਔਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DCਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਰ 532 ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਈ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 11/3 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 15/3 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ 1/8 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 15/3 ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ 43 ਲੱਖ ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 2020 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ 2021-22 ਔਰ 20-21 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 21 21 22 ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਐਫਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1-1 2-2 2.5 ਏਕੜ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, SC ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਦਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈ ਜੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਂ ਲਊਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, 5ਵੇਂ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅੱਜ ਅੰਕੜਾ 30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5-5 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 80% ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਕੰਬੋਜ ਐਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਹੇਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਚਹੇਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛਡਾਣੀ? ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 1-1 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ 100 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆਣ। ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ। ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਨੀਚੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬਲਵੇੜੇ ਚਰਾਸੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ। ਚਲੋ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 1905 ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2.5 3 ਕਿੱਲੇ 28 ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ? 1905 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਸ਼ ਹੀ 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਮਾਏ ਹੇਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਨਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਛਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਣੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਆਹ ਭਾਜਪਾ ਸੀਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 25 ਤੇ 27 ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛਡਾਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਛਡਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਟਿਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਡ ਫਰਟਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਡ ਜੰਗਲ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਜਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾ ਲਈ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਏ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਮ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੇਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਏਗੀ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਛਡਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ? ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਗਾਇਆ ਖਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, 2.5 ਏਕੜ ਆ, 2.5 ਏਕੜ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਐਸੇ ਧੱਕਾ ਕਰੀਏ ਬਾਈ, ਐਸੇ ਤੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੰਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹੰਡ ਕੇ। ਨਵੇਂ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, 300 350 400 ਕਿਲੋ ਮੰਗੋ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। पर तोड़िया उस समय मां जब पिंड से निकलते 10 किले दूर जाके जानवर टक्का खड़ा बहुत डर लगता थी। घरे मुड़े से रोटी भी बजुर्गों लेके जाते डरते भी पिजी ना मिले। ਟੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਬਾਅਦ ਛੱਪੜ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, 2 ਸਾਲ 'ਚ, ਕਈ ਸਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਬੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਛੋੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਰੋਕੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, 65 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ 2006 ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, 2020 ਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 2023 ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਰਜਨਲ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੋਨਾ ਲਾਓ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਮਾਰਜਨਲ ਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚ ਐਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਘਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੇ ਪਾ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਲਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਤ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2 ਕਰੋੜ 75-78 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੇਚੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 45 ਲੱਖ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੇਅਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਛਡਾ ਲਈ ਗਈ, ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਛਡਾ ਲਈ ਗਈ। ਯਾਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਖੁੰਖਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਕੜ ਆਕੜੀ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ IT ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ IT ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਤਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਬਲਵੇੜੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਕਵਾਇਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਰਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 80-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।